अच्छा वस राजू कार्बोकेटाइन था कार्बोकेटाइन गोरे यौ कार्बोकेटाइन दे यौ कार्बेनाइन दे कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन कार्बोकेटाइन सतविलेशी कार्बन केटाइन मीन पॉजिटिव चार्ज यानी चिपकम कार्बन मानी पॉजिटिव चार्ज राशि हर कार्बन चिपागबानी पॉजिटिव चार्ज राशि दगे कार्बन तक कार्बोकेटाइन वेलेशी नमुंगे दासी लिखलेशु ची the carbon have positive charge escar carbocation hala carbon चिपागबानी पॉजिटिव चार्ज या बल मुंगे वेलेशु positively charge carbon atom positively charged carbon atoms are called dirdi are called carbocation चिपकम कार्बन एटम्स वाले पॉजिटिव चार्ज चरता सुवली दो देता व कार्बोकेटाइन वाले हाजी वस कार्बोकेटाइन संच मुंग द अल्काइल हैलाइड क्लासिफिकेशन करो च अल्काइल हैलाइड मुंग क्लासिफाई करियो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड वस बा आग साइड त बेरश या 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड तराजू ज लिकमा टोल एग्जांपल लिकम लावल लाजमा प्राइमरी साइड तराजा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड तराजा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सतो चिकला हेलोजन द प्राइमरी कार्बन सराटीशन देतो गोरे दाराले CH3 the CH2 and this one halogen mean chlorine bromine aryotoliki dawlika समावशी पोलरिटी खुशता कना तो द दे द्वारो तरमन जब बांड ब्रेकिंग होशी औ कम बांड ब्रेकिंग होशी हेटेरोलाइसिस बोल या हेटेरोलाइसिस बोशी हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन बोशी तो पदे के बराशी पार्शियल नेगेटिव औ पदे बराशी पार्शियल पॉजिटिव चूंकि दा सशे दे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड दे हेलोजन प्राइमरी या 1 डिग्री ताटेते तो द दे पर रिजल्ट की बसो जुड़शी दा बजुड़शी CH3 CH2 और पदवराशी पॉजिटिव चार्ज और प्लस X नेगेटिव बराशी so this one is called 1 degree कार्बोकेटाइन खुशो करना पर कार्बन पॉजिटिव 1 डिग्री दे यानी प्राइमरी दे जी सेकंड वन राजू सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ला सेकेंडरी में कम ये भी जलिकम दा कार्बन दे सेट तयव अल्काइल अटैच थे डायरेक्ट पोलिकम और दे सेट ता बल अल्काइल ले और दे तरफ तो होता हाइड्रोजन अटैच थे ठीक ना और दे तक डायरेक्ट चुकुम दे सो का अटैच थे हेलोजन अटैच थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस था पोलरिटी था दन तब बॉन्ड शेप शी दा बराशी नेगेटिव और दे बराशी पार्शियल पॉजिटिव नदी पर रिजल्ट की बजूड़शी सब जुड़शी दा बराशी कार्बन अल्काइल हाइड्रोजन प्लस हेलोजन तो पदे बराशी पॉजिटिव चार्ज और पदे बराशी नेगेटिव चार्ज सो दिस वन इज कॉल्ड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन नंबर 3 टर्शरी तबराशु टर्शरी कार्बोकेटाइन में संग जुड़ेगी कार्बन अल्काइल द्रि अल्काइल यानी द्रि कार्बन होता टीच थी अच्छा जी दल तराले हेलोजन पोलरिटी इश्ता चे पोलरिटी राला दल तबान ब्रेकिंग होशु दराले पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव बार बार रिपीट की दाबराशी कार्बन अल्काइल और प्लस हेलोजन न पदबराशी पॉजिटिव
This one is called 3 degree carbocation. دې پورې خټول مونږه بالکل کلیر یو چې پرایمری کاربوکیټاین به څنګه جوړیږي، سیکنډري او ټرشري کاربوکیټاین به څنګه جوړیږي. اوس کوېسچن پیپر کې راځي چې په دې درې واړو کې which one is more stable carbocation. Stability د چا سیوا ده؟ tertiary 3 degree mean tertiary carbocation, secondary او که primary. یا ساتئ tertiary carbocation چې دا به more stable then secondary carbocation او secondary carbocation به more stable than primary carbocation. نو کومه stability تلاړ شو order of stability of carbocation. Stability بس را دی tertiary carbocation دا به more stable دا چانا secondary carbocation نا او secondary carbocation به more stable primary carbocation نا. اچھا جی وہ سوال دا دے ریزن څه دی؟ دا خو رټه شوه، دا خو ګوټه شوه چې ټرشري سټیبل سیکنډري اینڈ سیکنډري سټیبل پرایمري. اوس رټې سیستم ته خو به نه دی چې سټیبلټي ولې د ټرشري سیواله دس ون دا مور سټیبل دی د دنه او دا مور سټیبل دی د دنه. ګوره د دې سټیبلټي چې مونږ کله ایکسپلین کوو وای ټرشري کاربوکیټاین consider more stable than other two carbocation. Reason طرف ترجو reason دا دی چې په دې کې هایپر کنجوګیشن دی. څه شی پکې دی؟ هایپر کنجوګیشن. هایپر کنجوګیشن څه ته وایي؟ هایپر کنجوګیشن طرف ته لګ راځو. هایپر کنجوګیشن دا دی تاسو دینه مخکې په دې بنزین کې ریزونانس ویلو او ریزونیټینګ سټرکچر مونږ ویلو. रेजोनेटिंग आई के मुंगिलु ची डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अखपल पोजीशन चेंज कई द एटम पोजीशन फिक्सी खुद पाई इलेक्ट्रॉन पोजीशन शिफ्टिंग कई और आगे द वजना मुख्तलिफ स्ट्रक्चर राजी आगे तर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो और द फिनोमेना तसवई रेजोनेंस विलेशी वस हाइपर कंजुगेशन सतवई हाइपर conjugation. ګوره یا ساتئ مونږه مخکې ویلو په دغه اورینټیشن افیکټ یا مونږ ویلو چې میتایل ګروپ چې کوم دی لکه الکایل ګروپ چې دی دا الکترون ډونیټینګ ګروپ دی، دا الکترون ډونیټ کوي. لکه زه راځم زه تاته یم چې ټرشري کاربوکیټاین دا سټیبل دی. ولې؟ دې ته 3 الکایل ګروپس دي، 3 الکایل ګروپس دي. سیکنډري ته 2 الکایل ګروپس دي او پرایمری ته 1 الکایل ګروپ دی او الکایل ګروپ چې کوم دی الکترون ډونیټینګ ګروپ دی. نو که ته وګورې دی کاربن پلس ته 3 الکایل ګروپ دی، یو دا 2 3 نو دی ورته هم الکترون ډونیټ کوي، دلته کې دیم ډونیټ کوي او دیم ډونیټ کوي. نو په دې کاربن باندې دا کم پوزټیو چارج دی دا سټیبل کوي، سټیبلایز کوي دی. اوس که دی راشي دی ولا نو د دې سایډ نه او د دې سایډ نه ډونیشن کیږي هغه سټیبلایز کوي. لیکن انت چونکه 2 الکایل ګروپ دي دا چې څومره سټیبل کیږي د په نسبت په دا زیات سټیبل کیږي ډیو ټو د پرنس اف الکایل ګروپ. او الکایل ګروپ ته څه وایو؟ الکترون ډونیټینګ ګروپ وته ویل. نو په دې باندې دا پوزټیو چارج چې دا سټیبلایز یو لکه عام ریزن مونږ دا وایو، جنرال ریزن دا وایو چې وای ټرشري کاربوکیټاین مور سټیبل دین سیکنډري. مونږ وایو ډیو ټو د پرنس اف number of alkyl groups. Alkyl groups ډیر دي چې alkyl groups ډیری نو alkyl group چونکه الکترون ډونیټینګ groups دي نو دلته چې کم الکترون ډیپیشن سنټر دی د سټیبلیټي سکند دا سیوا کوي سټیبلایز کوي. ځکه موږ وایو دا وسې دا به سټیبل as compared to other. لیکن اوس دا الکترون ډونیشن کیږي. آیا دا سوچ کې په الکایل کې خو فری الکترون نشته؟ ما تاسو ته قبل روزم ویلو نو بیا د څنګه الکترون ډونیشن کوي. نو مونږ راځو هغه فینامینا هغه ته وایي هایپر کنجوګیشن. هایپر کنجوګیشن په دې کې موجود دی. هایپر کنجوګیشن څه ته ویل شي؟ لاول دا زده کړئ. هایپر کنجوګیشن دا دی چې
delocalization of sigma electron اوس په پای نه چونکه په دې کې خو sigma electron دي delocalization of sigma electron from full filled orbital to half filled orbital ګوره په یو مالیکول کې full filled orbital او half filled orbital full filled orbital چې کله وینو په دوی په منځ کې sigma باندې یو الکترون د یوې بل د بلې نو sigma باندې جوړ کړي نو مونږ وایو چې هایپر کنجوګیشن کې څه کیږي delocalization بکیږي delocalization الکترون با خپل پوزیشن څه کوي دا به بدلی delocalization of sigma electron یا sigma bond یا sigma electron delocalization of sigma electron د کوم ځای from full filled orbital ستا سره په یو مالیکول کې داسې اربیټال چې هغه فول فیلډ دی د هغې نه ډیلوکلایزیشن د سیګما الکترون وشو چاته ټو هاف فیلډ اربیټال داسې اربیټال په دې مالیکول کې شته چې هغه چېرته هاف فیلډ دی نو دا ډیلوکلایزیشن سیګما الکترون د یو ځای نه راله بل ځای ته لاړه ٹھیک شو نو دې ته ویلی شي هایپر دې مطلب دا دی چې په دې کې ریزونیټنګ سټرکچر پاسبل دی ځکه چې ډیلوکلایزیشن کیږي خو ریزونیټنګ سټرکچر به راځي که نه مونږ راځو یا به دا سیکنډري ته وګورو ها دې نه مخکې یا ساتئ چې د دې هایپر کنجوګیشن دپاره چند کنډیشن سټډي کیږي هغه کنډیشن کم کم دي درې کنډیشن چې کله په یو مالیکول کې وي نو دی به هایپر کنجوګیشن فالو کوي otherwise hyper conjugation به ممکن نه ده څه مطلب اولنی کنډیشن دا دی کنډیشن نمبر 1 چې په دې مالیکول کې به یو کاربن داسې وي چې هغه به sp2 هایبریډایز دغه هایبریډایزیشن سټیټ په sp2 وي یو به صحیح compound must have sp2 hybrid کوم داسې ولیکو هایبریډ ایټم یا کاربن خبر پکړو چونکه موږ خو کاربن ته راځو په دې کمپاوند کې به یو کاربن داسې وي چې هغه به sp2 وي دویم کنډیشن به دا وي چې په دې کمپاوند کې به یو کاربن الفا کاربن کوم چې پرایمري کاربن دی دا یا کوم چې مین کاربن دی هغه چې اټیچ کم کاربن هغه ته الفا کاربن وایي نو بل به صحیح compound must have alpha carbon بل خبر یا ساتي خدا alpha carbon با sp3 hybridized and must be sp3 hybrid carbon دا با hybrid carbon کم hybrid sp3 hybrid carbon بھئی دویم شرط کې بل وراله لکه الفا کاربن په پکیانی پرې کمپاوند کې خدا الفا کاربن و sp3 هایبریډایز کاربن اچھا جی لاست ون دریم کنډیشن پدې کې با الفا هایدروجن ایمی او الفا هایدروجن هغه ته وایي چې کوم هایدروجن الفا کاربن 30 نو کمپاوند must have alpha hydrogen کدا درې کنډیشن په یو کمپاوند کې وو نو د دې کې هایپر کنجوګیشن شته نو پکې نو بیا هایپر کنجوګیشن نشته اچھا جی اوس एग्जांपल ترازو زمونږ کورس کې زیات تر एग्जांपल چې هایپر کنجوګیشن کې هغه سمپل کاربوکیټاین دي چې زر وشي او ټایم بچت راشي انور وتا سو بیا خپل باندې کور کول شي ګوره مونږ والو پرایمري طرف ته ورشو پرایمري کاربوکیټاین دا پرایمري کاربوکیټاین دی this one او په پرایمري کاربوکیټاین کې په دې کاربن باندې پوزټیو چارج چونکه دا خو کاربوکیټاین دی کنه this one وس یا ساتي سکیږي ما تاسو ته چې delocalization of sigma electron from full paired orbital to half paired orbital is called hyperconjugation hyperconjugation څه ته وایي دا تاسو ګوره کاربن هایدروجن ګوره اول رښتا د کنډیشن لا والله شي چې موږ ته کلیر شي اوس موږ ګورو چې آیا په دې کمپاوند کې هایپر کنجوګیشن کیږي او کنه کیږي نو موږ راول اولنې پوینټ سره
must have sp2 hybrid carbon. اوس وګوره دې کاربن ته وګوره دا تاسو hybridization state معلوموي دا فارموله خو مونږ ویلو چې by number of atom attached to central atom plus lone pair electron د دې hybridization state معلوم کا number of atom 1 2 3 3 کاربن دي یو کاربن دی 2 هایدروجن دي lone pair وسره نشتا نو 3 plus 0 is equal to 3 په 3 کې به یو s راشي او 2 به p راشي دې مطلب دا دی چې دا کم کاربن دی دا sp2 دی نو د کمپاوند کې یو شرط پوره شو دویم دا دی چې په دې کې به سره دویم الفا کاربن نو کته وګورو دې کاربن ته دا اٹیچ کاربن الفا دی نو الفا کاربن شتا او بل دا چې دا الفا کاربن به sp3 وي الفا کاربن به وی خدا به sp3 وي اوس sp3 وګوره 1 2 3 4 لون پیر وسره 0 دی نو دا رااله 4 4 کې یو s شو او 3 پکې p شو sp3 رااله بل الفا کاربن must have alpha hydrogen پدې کې به الفا هایدروجن الفا هایدروجن سوی هغه هایدروجن چې هغه الفا کاربن ته اٹیچ نو 1 2 3 الفا هایدروجن پکې شته دې مطلب دا دی چې په دې مالیکول کې هایپر کنجوګیشن شته دا یو خبره یاد کړئ اچھا جی اوس راځو چې په دې کې هایپر کنجوګیشن څنګه کیږي نو ډی لوکلایزیشن اف سیګما الکترون ګوره کاربن هایدروجن سیګما بانډ دا سیګما بانډ او دا سیګما بانډ ٹھیک شو دا هر یو سنگل کوویلنٹ بانډ چې دا به سیګما بانډ دلته سیګما الکترون پراته دي سبا وشي اولنې پوسیبিলিټی دا ده چې د دې کاربن او هایدروجن چې دا کم سیګما الکترون دي نو دا سیګما الکترون بدلته کې ترانسفر شي چې کله ترانسفر شي په دې کاربن چې دا کم پوزټیو چارج دی دا به نیوټرلایز کی سټیبিলিټی ورکړي کنه نو سټیبিলিټی لپاره به دا چې کم الکترون دي د دې کاربن او هایدروجن کم چې دا الفا هایدروجن او دا الفا کاربن په منځ کې دي دا به شیفټینګ وکړي دلته ډی لوکلایز دي الته بلل شي نو په دغه دا پوزټیو چارج نیوټرلایز شي نو دا به کوم سټرکچر ورکی دا رااله کاربن دته ګوره دو هایدروجن دا په خپل ځای دلته به یو سنگل باندې دا کاربنو 2 وسره هایدروجن اوس دلته یو هایدروجن پاتې شو خو دلته چې الکترون شیفټینګ وکړو نو د دوی ترمنځ ډبل بانډ جوړ شي لازم دا ډبل بانډ او هغه پوزټیو کاربن څه شو نیوټرلایز شو دویم پوسیبিলিټی سره د ریزونانس لپاره موږ دا سیمبل لګاو کنه دویم پوسیبিলিټی دا ده چې پاول کې دا یو کاربن دا کاربن او هایدروجن دا الکترون دلته شیفټ شو اوس پوسیبিলিټی دام کې دی شي کنه چې دا الکترون دا الکترون دلته شیفټ شي دا پوسیبিলিټی هم کې دي شي الفا هایدروجن خدا هم ده کنه نو بیا به کوم سټرکچر راکی دې ته ګوره دا کاربن او دا کاربن دې کاربن ته دوه هایدروجن الریډي اٹیچ دي داسې دې ته وسو ګوره یو خو ته دلته اٹیچ د مخ کې او دې ورته ما اٹیچ دي ٹھیک شو و د دې دوه په منځ کې الکترون الته شیفټ شو نو دا هایدروجن به داسې ولیکو او دې ځکه به څه ولیکو په دې ځکه به ډبل بانډ بیا هغه کم چې پوزټیو کاربنو ا پوزټیو هغه نیوټرلایز شو سټیبিলিټی او ته ملاو شو دریم کم پوسیبل نه دریم دا نه چې دیم راتلی شي کنه دایو دم دلته راتلی شي نو اب څه شي کاربن کاربن 2 هایدروجن 2 هایدروجن او دې ته وګوره یو هایدروجن دلته ټیچو یو دلته او دا یو دلته رااله سیګما الکترون الته لاړه نو په دې ځکه ډبل بانډ شو بیا نیوټرلایز شو نو دا مختلف ریزونیټینګ سټرکچر جوړ شو دا ګوره ریزن دی چې وای ترشری کاربوکیټاین more stable than secondary and secondary is more stable than primary reason ورکای نو هایپر کنجوګیشن مله تاسو دا ایکسپلین کوي نو هغه الته کې ریزونیټینګ سټرکچر سو ورکړه داراله 1 داراله 2 او داراله 3 دا ریزونیټینګ سټرکچر شو هم دغه شانتي به تاسو د سیکنډري لپاره وکای د ټرشري د لپاره لکه سیکنډري دلته کې یو اسی لیکم مکمل دا ګوراله دا پوزټیو دی اوس پدې کې وګورئ دا کاربن او دا وته 3 هایدروجن دو الکایل ګروپ وته اٹیچ دي کنه نو ګوره دا کاربن 1 2 هایدروجن او 3 او دلته دا سره ٹھیک شو نو ټوټل چې کوم تاسو سره دي 1 2 3 1 2 3 6 هایدروجن دا شو
چې هایدروجن نو دغه شپږ ریزونیټنګ سټرکچر ممکن شپږ لکه دلته کې سو 1 2 3 چې درې وو نو درې ریزونیټنګ سټرکچرز رااله دلته کې چې دي نو چې ریزونیټنګ سټرکچرز برازي او که ټرشري لرا شو ټرشري دا نو ګوره 1 2 3 دا کاربن 1 2 3 او دا کاربن 1 2 3 دیتا باقی هایدروجن ورته بیا ولي کدا سي دا هایدروجن نو دلته کې ټوټل هایدروجن 9 دي 9 نو چې 9 هایدروجن دلته کې دي دا الفا کاربن سره په ټرشري کې نو 9 ریزونیټنګ سټرکچر پوسیبل دي اوس یو پوینټ ته کلیر کوم یا ساتي چې stability چې ده stability is directly proportional to number of resonating structures کتا سره resonating structure زیات نو لکه یو کمپاوند دغه resonating structure زیات دي نو دغه stability به زیات دی نو وګوره د resonating structure بل یو خبره یا ساتئ چې د resonating structure سره به original structure هم جمع کوي original نو 3 دا شو نو دا 4 possible دي دا 4 شو لکه resonating plus original structure او د سو شو resonating سوراله چې دا شو یو سره خپل شو 7 شو دا 9 یو سره خپل شو 10 اوس وګورئ چې څومره resonating structure د یو کمپاوند زیاتی دومره بلغه stability زیات نو پدې او موږ بنزین کې هم ویلو چې resonating structure resonance hybrid structure یا resonating structure د دې لپاره چې د stability زیات ده نو دی وجه باندې موږ وایو چې tertiary carbocation چې دا به more stably as compared to secondary then primary صحیح ده نو دا زموږ سره carbocation یا کاربونیم آین وته هم وایي کاربونیم آین بسو